الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حجب عنا ما يلقى الناس في القبور ولم يطلعنا على ما يجد الموتى من حزن أو سرور وعناء وعذاب أو نعم. أحمده كما ينبغي لجلال وجهه الكريم، ثم الصلاة والسلام على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبواسطته عرفت الغيوب ورفعت به الشك عن القلوب، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل وعلا، فإن تقوى الله خير وسيلة يتقدم بها العبد أمام ربه إن شاء المنان. خطبتنا اليوم تكون حول القبر وأحوالها. عباد الله، إن من أحق صفات المؤمنين الصادقين بإيمانهم بالغيب الخير ما أخبر الله ورسوله مما غاب عنهم فلم يعرفوه إلا من طريقة الوحي، كما قال جل وعلا: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويشمل ذلك الإيمان بكل ما أخبر به القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم مما هو غائب عنا. العذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم أو أهل السنة، ومن ذلك قوله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب، سورة غافر. ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، أخرجاه. أما الإجماع فجميع المسلمين يقولون في صلاتهم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره. ولو أنهم لا يؤمنون بذلك لما استعاذوا منه، ومن رحمة الله أن هجبه عنا فلا نسمعه ولا نراه. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدفنوا يعني موتاكم لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. ومن آيات التي تبين لنا ثبوت عذاب القبر
لقوله جل وعلا أيضا سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم سورة التوبة. وقوله جل وعلا وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذه الآيات يدلنا على عذاب القبر. ولقوله صلى الله عليه وسلم إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. وكان يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له فذكرت الجنة والنار فلا ولا تبكي وتبكي من هذا؟ قال عثمان سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وقال صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قد أفزع من القبر أو من عذاب القبر. ومن أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول، هذا يوجب عذاب في القبر. ثانيا الغيبة والنميمة يوجب عذاب من عذاب القبر. ثالثا الغفلة عن القرآن والنوم عن الصلاة المكتوبة يوجب عذاب القبر. رابعا الكذب. خامسا الزنا. سادسا أكل الربا. سادسا صلاة بغير طهور. سابعا عدم عون المظلوم. ومن أسباب نعمة في القبر جواب الأسئلة الثلاثة في القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك. أما المؤمن فيثبته الله ويوفقه للإجابة. ثانيا الاستعاذة بالعذاب القبر في الصلاة وغير الصلاة. ثالثا الأعمال الصالحة المنجحة من عذاب القبر. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui nous a éloignés de entendre et de voir les problèmes des tombeaux. Lui, on doit remercier infiniment. Il nous a éloignés de entendre ou de voir les problèmes qui passent, le châtiment des tombeaux, les problèmes qui passent dans les tombeaux. On doit remercier infiniment. Après, on a prié sur notre message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa famille et ses compagnons et toute personne qui a pratiqué son voie jusqu'à la fin des temps. Et le prophète, c'est à travers lui, on connaît les invisibles. C'est à travers lui, on enlève la doute dans nos cœurs. On prie sur lui, on demande pour lui la paix et les salutations, pour lui et sa famille et ses compagnons et toute personne qui suit leur voie jusqu'à la fin des temps. Notre sermon aujourd'hui, c'est concernant les tombeaux. Vendredi dernier, on a parlé premier pas sur le pont de Sirat jusqu'à traverser. Aujourd'hui, on parle seulement quand on met la personne dans les tombeaux. C'est juste dans les tombeaux. Un jour à l'autre, on parlera après le tombeau jusqu'à pont de Sirat. Après, Inch'Allah, un jour à l'autre, on parlera de maladies jusqu'à arriver au tombeau. Mais aujourd'hui, c'est dans les tombeaux seulement. On entend beaucoup de choses concernant les tombeaux.
Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a parlé beaucoup de versets qui confirment il y a les problèmes dans les tombeaux. Ça, sans doute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a éclairci, il y a beaucoup de problèmes dans les tombeaux. On va citer quelques versets. C'est parmi les choses qui rendent les croyants véridiques de croire l'invisible que Allah nous a informés et son messager. Les invisibles concernant les tombeaux, si ce n'est pas la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'arrivera pas à connaître. Allah nous a dit dans Surat al-Baqarah, chapitre 2, verset 4, lui, il félicite les gens qui croient l'invisible. Allah, c'est l'invisible, on ne le voit pas, mais on le croit. L'âme que nous portons, on ne le voit pas, mais on croit à l'âme. La parole que nous parlons, on ne le voit pas, mais on croit, ça existe. Châtiment des tombeaux aussi, c'est la même chose. On ne voit pas, on n'entend pas, mais on croit, ça existe. Il y a beaucoup de choses qui existent. Le Coran nous a parlé, les hadiths nous a parlé, certaines choses, nous-mêmes, on a compris sans le Coran, sans les hadiths. Ça là, ça existe, mais on ne le voit pas. Les vents qui soufflent, on connaît, il y a les vents, mais on ne le voit pas. Concernant la religion de croire les choses, l'invisible, qui rend la personne musulmane, qui aide la personne pour avoir accès au paradis. C'est parmi la foi de croire tout ce que le Coran a informé, tout ce que Allah nous a informé dans le Coran de croire, et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a informé. Soit c'est ici-bas, soit c'est l'au-delà, c'est obligatoire sur nous de croire dans nos cœurs. Le châtiment des tombeaux, ça existe. Le Coran confirme ça, les hadiths confirment ça, tous nos savants qui pratiquent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a confirmé ça. Pourquoi Allah nous a dit dans Surat al-Ghafir, il a dit, dans le fait, on châtie la famille de Pharaon matin et soir, et puis jour dernier, ils seront dans le feu de Jahannam, dans le feu normal. Cela veut dire, dans les tombeaux, on va châtier la personne. On va châtier la personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, un jour, il passait à côté de 10 tombeaux. Il a dit, les 2 personnes qui étaient dedans ont en train de les châtier. Mais ce n'est pas avec les grandes choses. On les châtie, mais ce n'est pas avec les grandes choses. Il a dit, lui qui est à côté là, on le châtie parce que si il se soulage, si il a pisse ou urine, il ne lave pas là où les urines tous. C'est à cause de ça on est en train de le châtier. Jusqu'à la fin des temps, il sera châtié à cause de ça. Imaginons-nous, on a les 12, 1 mètre carré. Quelqu'un rentre là-bas avec le boubou. Il n'y a pas un point là où tu vas crosser ton boubou. Et on a fait le hasard où de temps en temps on cogne la porte. Comment tu vas terminer sans que les boubous touchent les saletés? Comment tu vas sortir? Mais si tu sors là où les urines ou les pistes touchent, tu n'as pas nettoyé par l'eau, cela veut dire qu'ils sont pour avoir le châtiment des tombeaux. Et bien aussi, tous les musulmans unanimes, il
il y a le châtiment des tombeaux. Nous qui sommes là, nous tous dans nos prières, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre le châtiment des tombeaux. À la fin de nos prières, on dit Allahumma inni a'udhu min azabi jahannam wa min azabi al-qabr. Les quatre là, on le dit. Pourquoi on le dit? Parce qu'on croit. Parce qu'on croit. C'est à cause de ça on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, si c'est pas pour que si c'est pas, faut pas que vous refusez. Si c'est pas pour que vous éloignez d'entrer au monde, je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à il va vous montrer, il va vous faire entendre le sentiment de tombeau. Mais si je demande à Allah, il nous accorde ça, il n'y a personne qui va entrer nos morts. Maintenant, on a la cause d'avoir le problème dans le tombeau. Il y a sept choses que le prophète nous a citées. Quand il commet l'un de ça, c'est forcément cette personne, il aura le sentiment de tombeau. Première chose, à la douce. On a bien parlé. La douce, c'est pas facile de serrer là-bas. Spécialement la douce qui est trop serrée avec le boubou ou le dimba pour arranger sans les urines de tous. Si nous tous, on doit laver les parties avant de prier avec. Quiconque qui prie avec ça, c'est forcément dans le tombeau, il sera satisfait. Deuxième chose, de parler derrière les gens, de critiquer les gens. De critiquer les gens. Nous sommes, il y a beaucoup de nous qui sont, c'est les gens de politique. Il fait le politique en critiquant les autres, mélanger aussi les autres. Mélanger les autres aussi, ça donne la personne sentiment de tombeau. Troisième, de négliger le Coran, de lire le Coran. Beaucoup de nous, ils lisent le Coran vendredi par vendredi. Même vendredi, c'est sur la Kahf seulement qu'ils lisent. Parce que c'est pour éviter le problème de tombeau. Mais quand la personne néglige lecture du Coran, ça aussi, il y aura le sentiment de tombeau pour lui. De dormir au moment de la prière obligatoire. Vous connaissez la prière de Subh? Même de temps en temps, c'est 2 safas ou 3 ou 4 safas qu'on peut trouver. Tout le monde en train de dormir. De dormir aussi jusqu'à l'heure passe. L'heure de la prière, ça aussi, ça fait gagner la personne sentiment de tombeau. Mensonge aussi. Les mensonges donnent la personne sentiment de tombeau. Les fornications aussi. Les fornications, ça aussi donne les gens le sentiment de tombeau. De manger aussi, l'usure, on peut dire riba. Certains intérêts aussi, ça amène la personne pour avoir sentiment de tombeau. De prier sans ablution, sans purification, ça donne aussi la personne sentiment de tombeau. Et de laisser la personne qui a fait l'exaucé sans lui aider. De ne pas aider la personne qui a fait l'exaucé, ça aussi, ça va donner la personne sentiment de tombeau. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a rencontrés. Est-ce qu'il dit, vous qui êtes dehors, rentrez à la mosquée, en haut, c'est pas rempli, rentrez. Comme il y a la pluie. Le prophète nous a rencontré une histoire. On peut trouver ça dans le Sahih Tirmizi. Il a dit, il y a quelqu'un qui était avant nous, il est mort. On l'a intéressé, musulman.
Pour son pénalité, c'est d'avoir 100 fouets, 100 coups de fouet. Tout ce qu'il a fait, sa famille fait le sacrifice, fait les droits pour lui, mais Allah a levé jusqu'à ce que ça reste une seule fouet. Il n'arrive pas à trouver quelqu'un parmi sa famille qui le aide pour que ça sera pardonné. 99 fois c'est pardonné par Allah, travers les amis, travers la famille qui fait les droits pour lui, fait le sacrifice pour lui, mais ça reste une seule fois. On dit, comme c'est une seule fois, maintenant on lui donne équivalent. On a rempli sa somme. Là où on a rempli le feu de Yamano. Et tu es plein, c'est là-bas qu'il va rester jusqu'à la fin du temps, ou jusqu'à il va trouver membre de sa famille qui va faire sacrifice pour lui ou roi pour lui. Regardez-nous tous, quand on dit que nos parents sont morts, de temps en temps, c'est 5 minutes, fermez les doigts à la mosquée. C'est une seule journée. Après, il commence de rire, de faire, non, mon père était comme ça. Lui, là où il a besoin de ton doigt, il a besoin de ton sacrifice. Quand tu pries, il faut faire les doigts pour lui. Regardez-lui, tous les amis qu'il avait, toute la famille, lui fait les doigts et sacrifice, jusqu'à Allah, lui a enlevé 99 fois. Ça reste un. Les là, ça remplit. La chambre là où il est, ça remplit le feu de Jahannam. Si il n'a pas trouvé quelqu'un qui va faire des sacrifices pour lui, ou bien pour lui, il sera là-bas jusqu'à la fin du temps. On ne connaît pas c'est combien des années. Mais nous aussi, on doit fournir beaucoup d'efforts de se rappeler à nos morts. Après, on parlera aussi les choses qui vont t'aider pour avoir le bonheur, pour avoir le paradis ou le climat de paradis. Mais avant qu'on parle de ça, beaucoup de nous, là où on parle, on pense, c'est le tombeau que nous créons. C'est pas ça. Là où on garde l'âme, c'est là-bas le problème. Tout ce que nous parlons là, c'est là-bas le problème. C'est pas là où on a créé. Professeur sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, quiconque a répondu les 3 questions qu'on nous pose dans le tombeau, il dit le tombeau va élargir au moins 70 mètres ou 35 mètres, côté droit, côté gauche, à tête, au pied, ça va élargir. Mais ce n'est pas ce que nous créons là. C'est là où l'âme est. C'est là-bas qu'on parle. S'il a refusé de répondre, il faut lui serrer jusqu'à lui le compte, ça va, c'est couper ou c'est casser. Ça, c'est pas le tombeau que nous créons là. C'est là où Allah va garder l'âme jusqu'à la fin du temps. La cause aussi pour avoir le paradis, le petit paradis, le climat de paradis dans le tombeau, premier, c'est de répondre aux 3 questions qu'on nous pose dans le tombeau. Les questions, c'est simple. Si Allah t'a facilité pour dire Marabouda, qui est ton Seigneur? C'est facile de dire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si ce n'est pas Allah qui t'a facilité, même si la question est 1000 fois facile, tu n'arrives pas à répondre. De répondre les 3 questions, quelle est ta religion? Qui est ton messager? Qui est ton prophète? Si c'est un Ibrahim, tu peux dire c'est Ibrahim. Mais l'islam, ça ne change pas. Les croyants, Allah va nous faciliter, comme il nous a confirmé dans le Coran. Si la personne répond les 3 questions comme il le faut, les anges vont nous montrer sa place en enfer direct. On va nous montrer sa place en enfer. Il va avoir peur même. Pourtant, il a répondu normal. Il va dire, il ne faut pas avoir peur. Si tu as raté, c'est ici que tu devais arriver. Mais Allah a changé ça.
il t'a donné la place au paradis, au petit paradis, ou là-haut, tu auras les cléments du paradis jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il a répondu de trois questions normales. Mais d'abord, on va lui faire peur d'abord. Voilà le fait de Jahannam. Parce que chacun de nous, il a deux places. Il a une place au paradis, il a une place en enfer. Il a une montre d'abord en enfer. Mais s'il a raté, on va lui montrer sa place au paradis. Direct, on va dire, si tu as répondu normal, c'est ici que tu devais être. Mais comme tu as raté, voilà ta place en enfer. C'est là-bas que la personne va rester. Mais le sentiment de tombeau, ça peut être enlevé. Si la famille nous fait les doigts, si la famille fait le sacrifice comme il le faut, le sentiment, ça va enlevé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça consomme comme les unités. Quand il y a appel en direct, ça consomme. Quand ça finit, ça éteint. Quand ça finit, il faut commencer encore, recommencer de le bastonner. C'est pour cela nous, tous les jours, on fait les doigts pour eux, et spécialement nos parents. Deuxièmement, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala protection contre les sentiments des tombeaux. De demander à Allah, chaque moment de la prière. Avant le salut final, on doit demander à Allah. Troisièmement, de faire beaucoup de bons œuvres, beaucoup de travail, beaucoup de bonnes œuvres, de prier, d'aider, de faire tout ce qu'il faut comme le bien. Ça aussi, ça va sauver la personne pour avoir le sentiment des tombeaux. Les tombeaux que nous parlons là, ce n'est pas quelque chose qui est passé. Ne pas imaginer, c'est comme songer, comme un rêve. Tu peux rêver en train de te taper. Si on te réveille, toi-même tu vas sentir. Tu peux rêver aussi, tu es dans les bonnes conditions. Alhamdulillah. Et on peut s'arrêter là où il y a la pluie pour faciliter pour les autres. On peut s'arrêter là. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Il y a beaucoup de personnes qui demandent là pour ne pas oublier à la consternation, ne pas oublier ça.